गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 स्टार्ट करांगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला ਅਸੀਂ पढ़ांगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 स्टार्ट करांगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इनू स्टार्ट करने तो पहले इसका मीनिंग पढ़ांगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Functions of management refer to the functions performed by the management of the organization for the existence, working and success of the organization. मैनेजमेंट ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ। In every organization, management of the organization perform these functions for the achievement of predetermined objectives. हर ऑर्गेनाइजेशन की करती है मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्होंने फंक्शनस को परफॉर्म करती हैं तो जोड़े उन्होंने पहले ही सैट किए ऑब्जेक्टिव्स ने मतलब प्री डिटर्मिन मतलब जो पहले सैट किए ऑब्जेक्टिव्स होंगे ने उन्होंने अचीव कर सकन। अंडर दिस फंक्शंस मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सिज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हुण इन्हां फंक्शंस के अंडर मैनेजमेंट की करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इस चीज़ को श्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सैस आ वो किवें होवे जिन्ने भी उन्होंने को लिमिटेड रिसोर्सिज ने उन्होंने प्रॉपर ऑप्टिमम यूज़ किया जा सके। ठीक है, नैक्सट आगे फीचर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। All the functions of management are interrelated and these have interdependence among them. एक दूजे नाल रिलेट करते हैं तो इन्हां दी एक दूजे के उत्ते डिपेंडेंसी आ मतलब अगर प्लानिंग होएगी तां ही ऑर्गेनाइजेशन होएगी। It is essential to perform all these functions for the management of the organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए इन्हां फंक्शंस को परफॉर्म करना लाजमी है ज़रूरी है। Under the process of management, all these functions are carried out without continuity. With continuity ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਥੀਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਐਂਡ ਬਾਈ ਹੂਮ ਇਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਡੂਇੰਗ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਰਟ, planning is the determination in advance of a line of action by certain results are to be achieved. Planning ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਸਰਟਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ऑर्गेनाइजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਮੈਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ। ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਅਸਾਈਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ।
ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ, ਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਤੇ EMPLOYER ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂਗਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਊਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਸਲੋ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਦੋਸਤੀ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣਾਪਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ, ਐਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆ। 5th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ 5 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ 6 ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ
ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦ EMPLOYEES। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ EMPLOYE ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ मतलब ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 15 ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ देयर इज एनी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, मतलब ਉਹਨੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਟੂ ਮੇਕ ਐਫਰਟਸ ਫॉर ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 6 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ। तो इन्हां चीज़ों को आपां ध्यान च रख के ही अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सैस रेट को इनक्रीज़ कर सकते हैं। हुण इहनूं चंगी तरह पढ़ लेना, ये टॉपिक पहला भी पढ़िया होया तो इहनूं याद करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।